Good morning. Today we are going to learn the subject strength of material. The GTU code for the subject is 3331904. Today we will study the chapter combined direct and bending stresses, and topic will be included eccentric load, stresses due to eccentric load, eccentricity, no tension condition and core of section. Myself Rohit B. Patel, working as a lecturer in Mechanical Engineering Department of VPMP Polytechnic. Now just look at the objectives we will study in this chapter: axial load, eccentric load, and we will understand the basic difference between the axial load and eccentric load. Now, which stresses are produced during the eccentric load and their equations. Now, no tension condition is also important, and core of section we will discuss in this chapter. ચેપ્ટર 7 કમ્બાઇન્ડ ડાયરેક્ટ એન્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ. કમ્બાઇન્ડ ડાયરેક્ટ એન્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. તો એવું જરૂરી નથી કે બીમ ઉપર ફક્ત એક જ પ્રકારનો સ્ટ્રેસ, એક જ સ્ટ્રેસ લાગતો હોય. કોઈ વખત એક કરતાં વધારે સ્ટ્રેસ પણ લાગતા હોઈ શકે. તો અહીંયા જે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ, તો એવું એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ કે બીમ ઉપર ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ પણ લાગે છે અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ પણ લાગે છે. ઇફ there are two stresses are acting on the beam, direct stress as well as bending stress. So at that time, how we can find out the value of the stresses produced inside into the beam? So first we have to understand some basic terms to understand the fundamental of combined direct and bending stress. So first look at the definition of axial load. So how we can define the axial load? So when axis of the load is passes through the longitudinal axis, then it is known as the axial load. કે જ્યારે લોડની એક્સિસ જે છે એ ઓબ્જેક્ટના સેન્ટરમાંથી પસાર થતી હોય, એટલે કે લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસમાંથી જ પસાર થતી હોય, બંને એક્સિસ એક જ લાઇનમાં હોય, લોડ એક્સિસ અને લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ. તો આ પ્રકારનો જે લોડ લાગે છે એને એક્સિયલ લોડ કહેવામાં આવે છે. ઇફ લોડ ઇઝ એક્ટિંગ ઓન ધ લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ ઓફ કોલમ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સિયલ લોડ. એન્ડ વેન એક્સિયલ લોડ ઇઝ એક્ટિંગ ઓન ધ ઓબ્જેક્ટ ઓર કોલમ, then only direct stress is produced, and it is very easy to find out the direct stress. Stress is equal to load upon area, means sigma O is equal to P upon A. P means load and A is the cross sectional area, and symbol of the direct stress is sigma O. Now look at the second term, which is very important chapter point of view, eccentric load. So how we can define the eccentric load? When load is applied from some distance from the center of the object or center of the column, so then this type of load is known as the eccentric load. કે જ્યારે કોઈ લોડ કોલમ ઉપર એપ્લાય કરવામાં આવે ત્યારે એ લોડની એક્સિસ જે છે એ સેન્ટર ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ અથવા તો સેન્ટર ઓફ ધ કોલમ, કોલમનું જે સેન્ટર છે જેને આપણે લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ કહીએ છીએ, તો ત્યાંથી થોડી ડિસ્ટન્સ દૂર આપવામાં આવતો હોય લોડ, તો આ પ્રકારના લોડને એસેન્ટ્રિક લોડ કહેવામાં આવે છે. When there is a distance between the load axis and longitudinal axis, then it is known as the eccentric load. જ્યારે એક્સિયલ લોડમાં કેવું હતું, લોડ એક્સિસ અને લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 0 હતું, કારણ કે બંને કોન્સાઇડ થતા હતા, એક જ લાઇનમાં હતા. પણ અહીંયા લોડ એક્સિસ અલગ અને લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ અલગ. એ તમે જોઈ શકો છો સ્કેચની અંદર કે આ લોડ એક્સિસ છે અને આ જે છે લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ છે. તો એ બે એક્સિસ વચ્ચે જ્યારે ડિસ્ટન્સ હોય, જ્યારે લોડ એક્સિસ અને લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ વચ્ચે કંઈક અંતર હોય, તો આ પ્રકારના લોડને એસેન્ટ્રિક લોડ કહેવામાં આવે છે. અને જો અમુક લિમિટ કરતાં દૂર લોડ એપ્લાય કરવામાં આવે તો બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે અને કોલમ બેન્ડ પણ થઈ શકે છે અને ફેલ પણ થઈ શકે છે. તો ડેફિનેશન જોઈએ. ઇફ લોડ ઇઝ એક્ટિંગ અવે ફ્રોમ ધ લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ ઓફ કોલમ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એસેન્ટ્રિક લોડ. વેન there is a distance between the load axis and longitudinal axis, it is known as the eccentric load. This is the one type of the load. Now what is the eccentricity? So eccentricity is the distance. It is the horizontal distance between the load axis and longitudinal axis. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે લોડ એક્સિસ અને લોન્જિટ્યુડનલ એક્સિસ કે જે સેન્ટરમાંથી પસાર થાય છે એ બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે. તો એ ડિસ્ટન્સ રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે આપણે જે સિમ્બોલ યુઝ કરીએ છીએ, પેરામીટર યુઝ કરીએ છીએ, તો E, સ્મોલ E, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ એસેન્ટ્રિસિટી. તો ખૂબ જ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. The horizontal distance between longitudinal axis and load axis is known as the eccentricity.
Now look at the stresses produced due to eccentric load. Eccentric load લાગવાથી પ્રોડ્યુસ થતા સ્ટ્રેસીસ કયા સ્ટ્રેસીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે? એક્સિયલ લોડ વખતે આપણે ખ્યાલ છે કે ફક્ત એક્સિયલ જે છે એ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ જ પ્રોડ્યુસ થાય છે. બટ ડ્યુરિંગ ધ એસેન્ટ્રિક લોડ ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેસીસ આર પ્રોડ્યુસ. ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ એઝ વેલ એઝ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ આર પ્રોડ્યુસ્ડ. તો ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ સિગ્મા ઓ કહીએ છીએ આપણે, જેને આપણે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ કહીશું, જે આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ P/A વડે. પ્લસ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોડ્યુસ્ડ. સિગ્મા બી પણ પ્રોડ્યુસ થાય છે. સિગ્મા બી મીન્સ બી ફોર બેન્ડિંગ. બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ પણ પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો સિગ્મા બીનું આપણે ઇક્વેશન શું લખી શકીએ? M/Z. M/Z એટલે M મીન્સ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અને Z એટલે સેક્શન મોડ્યુલસ. તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા પ્લસ પણ લખેલું છે, માઇનસ પણ લખેલું છે. પ્લસ ઓર માઇનસ. તો સમટાઇમ્સ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ વિલ બી પ્લસ, સમટાઇમ્સ દે વિલ બી માઇનસ. તો કોઈ વખત બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ પ્લસ હોય છે, કોઈ વખત માઇનસ હોય છે. તો ઓવરઓલ સ્ટ્રેસીસ પ્રોડ્યુસ ડ્યુ ટુ એસેન્ટ્રિક લોડ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હોય તો આ કમ્બાઇન ઇક્વેશન આપણે યુઝ કરવું પડે, P/A પ્લસ ઓર માઇનસ M/Z. And using this equation we can find out the maximum and minimum stresses produced during the eccentric loading. કે જ્યારે એસેન્ટ્રિક લોડ લાગતો હોય એ વખતે આપણે મેક્સિમમ અને મિનિમમ સ્ટ્રેસીસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય છે. જો પ્લસ વેલ્યુ લઈએ તો મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ મળે અને જો માઇનસ વેલ્યુ લઈએ તો મિનિમમ સ્ટ્રેસ મળે. It is very easy and interesting. By this way we can find out the maximum stress and minimum stress. Sigma maximum is equal to sigma O plus sigma B, and when we take the minus sign then it is known as the sigma minimum, sigma O minus sigma B. Instead of sigma O we can write the P/A equation of the direct stress. Sigma B we can write the M/Z. P/A plus M. Instead of Z we can write the I/Y. It is the definition of the section modulus. Section modulus Z is equal to I/Y. So we have written the value of the Z, I/Y instead of Z. So P/A plus M/I into Y. It is as per the mathematical rules and regulations. Same as sigma minimum, but we use the minus sign instead of plus. So same equation, but there is a one change in sign. Here plus and sigma minimum, it contains the minus sign. Now symbols. Sigma O means direct stress, જેને આપણે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ તરીકે આપણે સિગ્મા ઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સિગ્મા બી એટલે આપણે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ સમજવાના છે. M ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ, લોડ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો લોડ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. લોડ મીન્સ P અને ડિસ્ટન્સ એટલે એસેન્ટ્રિસિટી E. E જે છે ડિસ્ટન્સ છે એટલા માટે. E મીન્સ એસેન્ટ્રિસિટી, Z મીન્સ સેક્શન મોડ્યુલસ, જે આપણે ખ્યાલ છે અગાઉ આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયામાં પણ સ્ટડી કરી ગયા છીએ. Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ I/Y. Z શું છે? ઇટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા એન્ડ Y. M is the moment, M is equal to P into E, load into eccentricity. Y is the distance of extreme fiber from center of gravity. Now sigma maximum take always plus. સિગ્મા મેક્સિમમ હંમેશા પ્લસ જ હોય છે, કારણ કે સિગ્મા ઓ પ્લસ સિગ્મા બી એનો આન્સર હંમેશા પ્લસ આવે. જ્યારે સિગ્મા મિનિમમ ઇટ મે બી પ્લસ ઓર ઇટ મે બી માઇનસ. ઇફ સિગ્મા મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ then nature of the stress is compressive, and when the answer is minus then nature of the stress is tensile, and when sigma minimum becomes minus then there are chances of the producing bending stresses and chances of the failure of column. તો પ્લસ આન્સર હંમેશા ક્યારે આવે? કે જ્યારે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ કરતાં વધારે હોય ત્યારે. This is the condition when the value of the sigma 0 is greater than sigma b, and when the value of the sigma 0 or sigma o less than sigma b then answer will be minus. કે જ્યારે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ કરતાં ઓછી હોય ત્યારે આન્સર હંમેશા માઇનસ આવે, અને માઇનસ આવે એનો મતલબ એમ કે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે. Now limit of eccentricity. When we apply the load from some distance from the center of the column, then there is a distance between load axis and longitudinal axis E is known as the eccentricity. કે જ્યારે આપણે લોડની એક્સિસ લોન્જિટ્યુડલ એક્સિસથી થોડી દૂર હોય ત્યારે એ બે વચ્ચેના અંતરને આપણે એસેન્ટ્રિસિટી કહેવામાં આવે છે.
પણ જો આપણે અમુક ડિસ્ટન્સ કરતાં વધારે આપણે દૂર લોડ એપ્લાય કરીએ તો કોલમનું બેન્ડ થઈ જવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. તો આપણે અમુક લિમિટ સુધી જ લોડ એપ્લાય કરી શકીએ દૂર સુધી. તો એ જે લિમિટ ખરી તો એને લિમિટ ઓફ એસેન્ટ્રિસિટી કહેવામાં આવે છે. વધારે દૂર આપણે લોડ એપ્લાય કરી શકતા નથી. The maximum distance of load from the center of column up to which there is a no tensile stress is produced is known as limit of eccentricity. So it is the limit up to and within which when we apply the load, then there is no chances of producing the bending stress and no chances of the bending of the column. So this limit of eccentricity is known as the limit of eccentricity. And when the limit of eccentricity means sigma minimum is equal to 0. Now, no tension condition. If we follow the no tension condition during the loading on column, then there are no chances of the bending or failure of the column. કે જો આપણે જ્યારે કોલમ ઉપર લોડ એપ્લાય કરતા હોય તો એ વખતે આપણે આ કન્ડિશન જે છે નો ટેન્શન કન્ડિશન એ આપણે ફોલો કરીએ તો કોલમના બેન્ડ થઈ જવાના ચાન્સીસ રહેતા નથી. તો એમાં આપણે જોઈએ લોડ મસ્ટ એક્ટ વિધિન લિમિટ ઓફ એસેન્ટ્રિસિટી. કે લોડ જે લાગે છે કોલમ ઉપર એ લિમિટ ઓફ એસેન્ટ્રિસિટીની અંદર જ હોવું જોઈએ. ધ વેલ્યુ ઓફ સિગ્મા મિનિમમ શુડ નોટ બી નેગેટિવ. સિગ્મા મિનિમમની વેલ્યુ જે છે એ નેગેટિવ હોવી જોઈએ નહીં, હંમેશા પ્લસ જ હોવી જોઈએ. જો નેગેટિવ થાય છે તો એનો મતલબ એમ છે સિગ્મા મિનિમમનો આન્સર જો નેગેટિવ આવે માઇનસ આવે તો એનો મતલબ એ થાય કે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે. ધેર આર ચાન્સીસ ઓફ ધ ફેલ્યોર ઓફ ધ કોલમ. તો એટલા માટે ના થાય એટલા માટે શું હોવું જોઈએ, જો માઇનસ આન્સર ના આવે સિગ્મા મિનિમમનો એટલા માટે સિગ્મા ઓ શુડ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓર ગ્રેટર દેન સિગ્મા બી. ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ હંમેશા બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ કરતાં વધારે જ હોવા જોઈએ, તો બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થશે નહીં. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ સિગ્મા ઓ વી કેન રાઇટ ધ પી અપોન એ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ સિગ્મા બી વી કેન રાઇટ ધ એમ અપોન ઝેડ. આપણે સિગ્મા ઓની જગ્યાએ પી અપોન એ લખી શકીએ, સિગ્મા બીની જગ્યાએ એમ અપોન ઝેડ લખી શકીએ. અહીંયા આપણે એમની જગ્યાએ પી ઇન્ટુ ઈ લખી શકાય, કારણ કે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોડ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. તો પી લોડ છે અને ઈ જે એસેન્ટ્રિસિટી ઇટ ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ, તો એ ડિસ્ટન્સ થઈ જશે. તો પી બંને બાજુ પી છે, પી અને પી લેફ્ટ હેન્ડ એન્ડ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ કેન્સલ થઈ જશે. તો શું વધે, અહીંયા ઝેડ ઉપર આવી જશે, તો ઝેડ અપોન એ શુડ બી ઇક્વલ ટુ ઓર ગ્રેટર દેન ઈ. તો એસેન્ટ્રિસિટીની વેલ્યુ જે છે એ ઝેડ અપોન એ જેટલી હોવી જોઈએ અથવા એના કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. અને પછી જો આપણે લોડ એપ્લાય કરીએ એ કન્ડિશન પ્રમાણે તો there are no chances of the failure of the column because of the bending stress and tensile stress. So this condition is known as the no tension condition. Now last topic is core of section. By using the E limit, also known as the eccentricity limit, if we can able to find out the eccentricity limit, then we can put the point at the x-axis and y-axis. And when we join these points, so this area on the center, it is known as gives the area on which when we apply the load, there are no chances of the bending of column. કે જો આપણે લિમિટ ઓફ એસેન્ટ્રિસિટી મદદથી અથવા તો નો ટેન્શન કન્ડિશનની મદદથી આપણે જે છે એ એસેન્ટ્રિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ, તો એ જે ડિસ્ટન્સ આવે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઈ લિમિટ આવે છે 50 mm, તો આપણે સેન્ટરથી 50 mm લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ, 50 mm રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આપણે માર્કિંગ કરવાનું થશે. પછી 50 mm અપવર્ડ, 50 mm ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં આપણે સેન્ટરથી માર્કિંગ કરવાનું થશે. 4 પોઈન્ટ મળ્યા પછી જ્યારે આપણે સ્કેલ વડે આ 4 પોઈન્ટ આપણે જોઈન કરીએ તો વચ્ચે આ જે સેક્શન લાઇન ડ્રો કરેલો એરિયા મળે છે, તો એ એરિયામાં આપણે જો લોડ એપ્લાય કરીએ તો કોલમનું બેન્ડ થવાના ચાન્સીસ રહેતા નથી. પણ જો આ જે સ્ક્વેર દેખાય છે આપણને સેક્શન લાઇનવાળો, એનાથી આપણે બહાર જો લોડ એપ્લાય કરીએ તો દેર આર ચાન્સીસ ઓફ ફેલ્યોર ઓફ કોલમ. તો પછી કોલમ ફેલ થવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. તો આ જે એરિયા ખરો સેક્શન લાઇન ડ્રો કરેલો જે છે કે જે આપણે ઈ લિમિટ જોઈન્ટ કરીને મેળવેલો છે, તો એ એરિયાને આપણે કહીએ છીએ કોર ઓફ સેક્શન. ધ સેન્ટ્રલ પાર્ટ ઓફ કોલમ જોઇનિંગ ધ પોઇન્ટ્સ ઓફ ઈ લિમિટ ઇઝ નોન એઝ કોર ઓફ સેક્શન ઓર ઓલ્સો નોન એઝ ધ કર્નલ. કે આ એક સેન્ટ્રલ પાર્ટ ઓફ કોલમનો એક સેન્ટ્રલ પાર્ટ જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ કે આપણે અલગ અલગ ઈ લિમિટને જોઈન કરીને મેળવીએ છીએ, તો એ જે ભાગ ખરો તો એને કોર ઓફ સેક્શન કહેવામાં આવે છે. અને કોર ઓફ સેક્શનની અંદર આપણે લોડ એપ્લાય કરીએ તો બેન્ડિંગ થવાના ચાન્સીસ રહેતા નથી. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ માટે બહુ આઈએમપી છે, રેક્ટેન્ગ્યુલર સેક્શન માટેનો કોર ઓફ સેક્શન આપેલું છે. એ જ રીતે
હોલો રેક્ટેન્ગ્યુલર સેક્શન માટેનો આપણને કોર ઓફ સેક્શન આપેલો છે, સર્ક્યુલર સેક્શન માટેનો કોર ઓફ સેક્શન આપેલું છે, તેમજ હોલો સર્ક્યુલર સેક્શન માટેનું પણ આપણને કોર ઓફ સેક્શન આપેલો છે. તો આ રીતે આપણે કોલમ ઉપર જ્યારે એસેન્ટ્રિક લોડ લાગતો હોય એ વખતે મેક્સિમમ અને મિનિમમ સ્ટ્રેસ આપણે શોધી શકીએ છીએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ અ નાઇસ સપોર્ટ.